الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام قیامت کے دن گناہ گاروں کے سفارشی اور اللہ کے آخری نبی اور رسول اور علم و حکمت دینے والے پیامبر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سے اللہ کے ہاں جو افضل عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اور اس عبادت کے لیے نہ نیک اسلام، ایمان، اعمال صالحہ شرط نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ بھائی میں گناہ گار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرتا. یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے. شیطان کے سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے ان کی زبان سے کفر کے کلمات نکلواتا ہے. اور کفر کے کلمات میں سے ایک بڑا کفر کا کلمہ یہ ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر آن سنتا ہے، وہ تو سمیع ہے. اس جیسا سننے والا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. جب سے مخلوقات ہیں اور جب تک مخلوقات رہیں گی، بلکہ اس سے بھی بڑی بات، جب کوئی نہ تھا اور جب کچھ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو برابر خوب سننے والا ہے. لیکن غفلت کے اندر ہماری زبانوں سے کلمہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے.
اچھا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہنا کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جو مومن اور مسلمان بندہ ہے اس کو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ اسے کیا کہنا چاہیے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تو جس حال پر بھی رکھے ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تو الحمدللہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں نعمتوں پر نوازتا رہوں گا۔ حضرات، دوسری بات، ہم نے گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر اس بات کو کتاب و سنت سے جانا کہ شیطان جو ہے وہ ہماری جان اور صحت کا دشمن ہے۔ صرف جان کا ہی دشمن نہیں ہے، یعنی شیطان ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان بندہ جو ہے وہ مر جائے۔ کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، اور میں ان کو کیا نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، مساجد کو فائدہ ہو رہا ہے، مدارس کو فائدہ ہو رہا ہے، علماء کو فائدہ ہو رہا ہے، تو صرف نمازیں ہی نہیں، نمازوں کے ساتھ ذکر و اذکار اور دعائیں جو ہیں اگر یہ کرتے رہو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے اوپر ایسے ایسے حملے کرے گا، کبھی ہارٹ اٹیک، کبھی گردے فیل، کبھی برین ہیمرج۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شیطان آپ کی جان کا بھی دشمن ہے، پھر شیطان آپ کی صحت کا بھی دشمن ہے، پھر شیطان آپ کے مال کا بھی دشمن ہے، پھر شیطان جو ہے وہ آپ کی اولاد کا بھی دشمن ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کی عزت کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ جو اس کی بڑی بڑی دشمنیاں ہیں قرآن مجید کے اندر آیات کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سے خبردار کیا ہے۔ حضرات، اب ان سب سے بڑی جو شیطان کی دشمنی ہے وہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑ کر نبیوں، ولیوں اور پھر ان کی قبروں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ بندوں کا وہ تعلق جوڑ دیتا ہے جو تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آج لوگ قبروں والوں سے بیٹے مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، مصائب سے نجات مانگ رہے ہیں۔ کن سے؟ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، فضل کے، اس کی مہربانی کے محتاج ہیں، ان سے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی زندگی کے بعض ایسے حصے قرآن مجید کے اندر نازل کیے، اور وہ رہتی دنیا تک پڑھے جائیں گے، ہر مسلمان اس کو پڑھے گا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی ضرورت تھی، انہوں نے اللہ سے مانگا ہے۔ زکریا نے بیٹا اللہ سے مانگا ہے، نبیوں نے رزق اللہ سے مانگا ہے، نبیوں نے غلبہ اللہ سے مانگا ہے، نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجائیں کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بارہا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے یہ حصے بیان کیے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب آئیے،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के वो हिस्से जो आज हमारी जिंदगियों में बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं, मैं वो हिस्से जो है अल्लाह ताला की तौफीक से नुमायां करना चाहता हूं। मैं और आप और हम सब और हमारे बच्चे जो हैं उस पर अमल करें। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें मुर्दा हो चुकी हैं, उनकी जगह पर बड़ी जो बुरी बिदआत हैं उन्होंने टकाना ले लिया है। और उलमाए सू, आमिल, दरवेश, सूफी, मौलवी, मुल्ला, उलमाए सू जो है ये इतना बड़ा फितना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे बढ़कर जिस फितने का खौफ है वो उलमाए सू के फितने का खौफ है। ये जो लोग हैं ना हक माल भी मार लेते हैं, इंसान का अकीदा भी बर्बाद कर देते हैं, उसकी सेहत को भी बर्बाद कर देते हैं, और नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो उनकी ज़हनी गुलामी के अंदर जकड़े जाते हैं। हमारे यहां शाह दौले के चूहे, अक्सर आपने देखा होगा कि मांगने वाले हैं, उनको सबक झोले पहनवाते हैं और वो लोगों को थक्कियां देते हैं और उनसे मांगते हैं। जो खुद मखलूक के सामने हाथ फैलाए, क्या वो मखलूक की तकदीरें बदल सकता है? एक सवाल है। अल्लाह के बंदो समझो, वो शाहदोले के जो चूहे हैं वो खुद बीमार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी किसी को बीमारी में या मुसीबत के अंदर देखो तो ये कलिमात पढ़ो, अल्लाह ताला ये कलिमात पढ़ने की वजह से उस बीमारी से तुम्हें बचा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। यानी आप उर्दू और पंजाबी जुबान के अंदर कह सकते हैं, अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं, तूने इस बीमारी और आजमाइश से मुझे बचाया है। हत्ता कि कोई मांगने वाला आपसे जब सवाल करता है तो उस वक्त भी कहा करे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इस मुसीबत से बचा के रखा है कि मैं आज दर बदर मखलूक से मांगता नहीं फिरता। हजरात, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीजों से अल्लाह ताला की पनाह तलब की है। मैं और आप जायजा लें कि क्या ये कलिमात हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर तो हिस्सा है फिर तो आपको सुन्नत मुबारक है, आपकी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर है और आपका घराना भी बेहतर है। और अगर ये नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों को बड़ी आसानी से आप सर्च करके अपने घर में अवेजा कर दें, अपनी दुकान पर अवेजा कर दें, अपनी मस्जिद में अवेजा कर दें, अपने मोबाइल में इसको सेव कर लें और कम से कम एक मर्तबा रोजाना ये कलिमात जरूर पढ़ा करें। अब सबसे पहले जो हदीस है, इस हदीस के बारे में 3 सहाबा किराम की गवाहियां हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरा जब से निकाह हुआ हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने ये कलिमात पढ़ते हुए सुना। यानी नबी अलैहिस्सलाम घर में आते तो ये पढ़ते, बिस्तर पर होते तो ये पढ़ते, खाना खाते हुए ये पढ़ते, बातचीत करते हुए ये पढ़ते। सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने ये कलिमात पढ़ते हुए सुना। पहली शहादत है बीवी की। दूसरी जो शहादत है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल
अल्लाह के नबी की खिदमत की है। फरमाते हैं सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने जो कलिमात पढ़ते हुए सुना है ना, वो ये कलिमात है। अच्छा, आप में से जिसके जहन में आ गए हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो फिक्र की बात है कि एक कलिमा जो हमारे नबी सबसे ज्यादा पढ़ते रहे हैं, सबसे ज्यादा, वो कलिमा हमें क्यों नहीं आता? और उसके ना पढ़ने की वजह से आप जिन फितनों का शिकार हुए, उनके ना पढ़ने की वजह से बड़ी सारी नेमतें आपसे दूर रही, आफियतें आपसे दूर रही। अब तीसरा जो सहाबी है उनका नाम है अबू उमामा, अंसारी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं मैंने मस्जिद के अंदर बैठना शुरू कर दिया, डेरे डाल लिए, कभी बैठ जाऊं कभी लेट जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद दिन मुझ पर नजर पड़ती रही। फरमाया अबू उमामा, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा कारोबारी था, फरमाया जाके कारोबार कर, क्या यहां मस्जिद में डेरे लगाए बैठा है? रोजी रोटी कमा, जाकर बिजनेस कर, कारोबार कर। मुहद्दिसीन ने इसमें से ये मसला निकाला है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिक्र थी कि कारोबारी जो है वो अपना कारोबार जाकर करे, ये ना हो कि मस्जिद में बैठने की वजह से उसके कारोबार के अंदर हर्ज आ जाए। भाई नमाज पढ़ ली है ना, सुन्नतें पढ़ ली है, अब जाओ रिज़्क़ हलाल कमाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये फिक्र थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने ताजिर से आबी को कहा नमाज पढ़ ली है, चल चल के रोजी कमा। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हुमूमुन गलबतनी वदयून, गमों ने मुझे घेर लिया है, कारोबार कर्जा चढ़ गया है, लोगों का मैं सामना नहीं कर सकता, कहां जाऊं? यहां बैठने पर मुझे सुकून मिलता है कि मैं आपकी मस्जिद में बैठा हूं, आपकी सोहबत में बैठा हूं, आपके पीछे मैं नमाजें पढ़ता हूं, आपकी मैं ज़ियारत करता हूं, आपकी मैं बातें सुनता हूं, तो जरा जो गम है वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, फरमाया अला अदुल्लुका अला कलिमात, मैं तुझे ऐसे कलिमात न सिखाऊं कि तू पढ़े, सारे गम तेरे दूर हो जाए और कर्जे भी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे और क्या चाहिए, आपकी इनायत है, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे बताएं। फरमाते हैं वही कलिमात जिनके बारे में हजरत आयशा ने गवाही दी, वही कलिमात जिनके बारे में हजरत अनस ने गवाही दी, वही कलिमात अल्लाह के नबी ने सहाबी को सिखला दी। और मुसलमानों, मेरे भाइयों और दोस्तों और अहले हदीसों और अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने वालों, नबी अलैहिस्सलाम के इन कलिमात को मजबूती से थाम लो। इन कलिमात के पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को, आपकी नस्लों की जिंदगी को यकसर तब्दील करके रखते हैं। अब ये दुआ है, नबी अलैहिस्सलाम क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, जरा सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, ये 8 कलिमात है। पहले मैं पूरी दुआ पढ़ता हूं, इस दुआ को याद कर लें अगर बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व गलबति दैनी व कहर रिजाल। हज़रात, सोने का पानी जो है वो भी हेच है, ये जन्नत के पानी के साथ लिखे जाने वाले कलिमात हैं। अब जरा सुने, मैं और आप, हम जितने भी अफराद हैं,
ہمارے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، اور وہ نقصانات ہمیں آنے والی زندگی کے اندر بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں بریک کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ دادے نے غلطی کی ہے، تیسری نسل بھگت رہی ہے۔ باپ نے غلطی کی ہے، اولاد خمیازہ بھگت رہی ہے۔ بیٹے نے غلطی کی ہے، پورے خاندان کو اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ وہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکو نکلا ہے، وہ ماں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بیوی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بھائی اس کو دے دینا، ان کو لے جا۔ یعنی انسان جو ہے اس سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے چھوٹ جاتے ہیں، انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اسی حدیث کے معنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کے بدترین گناہوں سے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ ان کی اولادوں کو ان کے گناہ دکھاتا ہے۔ اللہ کس کس پر راضی ہے؟ ان ماں باپ پر راضی ہے کہ جن کے بڑے بڑے برے اور گندے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور اولادوں کو نہیں پتا۔ اولاد کہتی ہے ہمارے والدین بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے مثالی ہیں، لیکن مہربانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو عربی زبان کے اندر ہم کا یہ معنی ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، لا علمی میں، جہالت سے، نا تجربہ کاری سے کوئی بلندر ہو گیا ہے، تو پروردگار اس کی جو مصیبت ہے حال میں یا آنے والے وقت میں اللہ اس کو ہم سے ہٹا دے۔ کون ہے بندہ ایسا مجھے بتائیں کہ جو اس مصیبت کے اندر جکڑا ہوا نہ ہو؟ یقین جانے میں والدین کے آنسو دیکھتا ہوں، بچے حافظ ہیں، عالم ہیں، ماں باپ کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، خدمت نہیں کرتے، حالانکہ ان کو آیتوں کا نہیں پتا، ان کو پتا ہے۔ تو یہ ہم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ ہم ہے، اس کو میڈیکل صورت میں کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انزائٹی۔ بھائی وسوسے، خیالات اتنے آتے ہیں، بندہ جو ہے خوف محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ۔ والحزنی، حزنی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ آنے والے وقت میں مجھے کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچانا کہ میری زندگی بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، منتشر ہو جاؤں، عزت جاتی رہے۔ واللہ ہمارے شہر کے اندر ایک گھرانہ ہے اہل حدیث کا، بڑے نامور عالم دین ہے، ان کی بہن ہے، 3 بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں، بطور عبرت کے میں سنانا چاہتا ہوں، بچہ 20 سال تک جوان ہوتا ہے، پہلا بچہ 20 سال پہ فوت، دوسرا 20 سال پہ فوت، تیسرا 20 سال پہ فوت۔ یہ حزن ہے، نعمت دی ہے اور نعمت عین عروج پہ اللہ تعالیٰ چھین دیتا ہے۔ اور جس کا بچہ دنیا سے جاتا ہے اسی کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، کہ باپ زندہ ہو بیٹا مر جائے۔ اگر نہیں، یہ ہمارے یعقوب صاحب مقتدی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، گزشتہ ہفتے میں بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بچی کی شادی رکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اور آنے والے برے وقت سے کس کی پناہ طلب کرنی ہے؟ اللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے، اے اللہ، جو گزشتہ کوئی مصیبت ہے اس کا اثر بھی میری زندگی میں نہ آئے، اور آئندہ وقت میں بھی کوئی مصیبت میری زندگی میں نہ آئے۔ اس کو یاد کریں، یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اس لیے میں نے کہا سونا بھی نیچے ہے، یہ اس سے اوپر کے الفاظ ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم
वल-हुस्नी वल-अज्जी। अज्जी क्या है? बेबसी। और बेबसी अगर देखनी हो, इसकी एक मिसाल देता हूं। बच्चे मजदूरियों के लिए तरसते हैं, बहनें जवान हैं, मां बाप हर चीज बेचकर अपने बच्चे को दुबई का, सऊदीया का, अरब ममालिक का वीजा खरीद के देते हैं, टिकट भी हो जाती है और एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया। बंदे जो हैं वो दीवारों को टकरे मारते हैं। ये है बेबसी। हर चीज होने के बावजूद अपनी मंजिल और अपनी मुराद को नहीं पा सकते। ऐ अल्लाह, मैं इससे भी तेरी पनाह तलब करता हूं। नेमतें हैं, खा नहीं सके, सहूलत है, इस्तेमाल नहीं कर सके। बाज लोग मालदार होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया कहती है करोड़पति है, लेकिन अल्लाह की कसम है, अल्लाह उनके ऊपर हालात ऐसे बना देता है, एक वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो जाती है, रोंदे फिरते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। हमारे सरमायादार जो लोग हैं, ये प्लाटों का काम करते हैं। कोई काम करने में हरज वाली बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें किसके हाथ में है? अल्लाह। अल्लाह ऐसे कर दे, अल्लाह ऐसे कर दे। और सूरत हाल क्या है कि जो चीज 1 करोड़ रुपए में बिकती थी, आज 25 लाख में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो 25 लाख का भी गाहक नहीं है। हालात ये है, इसको कहते हैं अजस। और जिनका अल्लाह से तल्लुक होता है, हमारे असातिज़ा कहा करते थे, जिहदी रब दे नाल यारी है, ओदा किसे वक्त भी मंदियों च भी मंदा नहीं होता। उसका मंदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी गाड़ी के आगे कोई स्पीड ब्रेकर या स्टॉप नहीं रखा कि तेरी गाड़ी यहां पर खड़ी होगी। कुल जहान का मंदा है, उसका मंदा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। वो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्जी। अल्लाह, जो दिया है तूने दिया है, मेरा कोई कमाल नहीं है। या अल्लाह, ये मेरी जो रिज़्क़ की गाड़ी है ना, इसको तू चलाते जाना, कहीं पर स्पीड ब्रेकर ना आए, स्टॉप ना आए, खड़ी हो गई, या अल्लाह मैं इन्हें जोगा नहीं। मैं इसकी हदीस से मिसाल देता हूं। कई बंदों को अल्लाह रिज़्क़ देकर आजमाता है और कई बंदों से अल्लाह रिज़्क़ छीन कर आजमाता है। अल्लाह रिज़्क़ ले लेता है, करोड़ोंपति है, अल्लाह उनको फाकों पर ले आता है। वो लोगों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, लोग इबरत पकड़ते हैं, अल्लाह माफ करते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला माल देकर आजमाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक फुलबैरी वाला था, एक बदसूरत बदशक्ल था, एक जो है वो नबीना था। अल्लाह ने फरिश्ते को मालदार, गनी, सरमायादार की सूरत में भेजा है। करामात जाहिर करने वाला, नेकोकार भी है, मुस्तजाबुद्दावात भी है और मालदार भी है। हकीकत में वो क्या था? वो अल्लाह का फरिश्ता था। और जी बड़ी इनकी दुआएं कबूल होती हैं और बड़ा मालदार भी है। उसने कहा क्या चाहिए? जी मैं ठीक हो जाऊं। उसने दुआ की, अल्लाह इसको ठीक कर दे। सुन लो, ये यहां पे एक नुक्ता, इस हदीस में एक नुक्ता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दुआ के 2 दर्जे हैं। एक दर्जा है कि आप लोगों के अंदर मौलवी साहब को कहें मेरे वास्ते दुआ करो, ये दर्जा नीचे है, इसका कम दर्जा है। और अल्लाह के यहां अफजल दुआ कौन सी है कि आप करें और आप दुआ करते हुए अपनी दुआ किसी को बताएं भी कि मैं अल्लाह दे नाल गल करन दिया, इसका दर्जा ऊपर है। हजरात, किसी तरह जो दुआएं, इस हदीस के अंदर एक नुक्ता है। वो नुक्ता क्या है? आप इस बात को समझे। एक है अपने लिए दुआ करना, अपने लिए दुआ करना भाई, कि ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, आप अपने लिए दुआ करें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब दुआ करें पहले अपने लिए करें, फिर उसके बाद दो औरों के लिए करें।
یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ضرورت ہے کہ بندہ اپنی پرواہ ہی نہ کرے، لیکن افضل اور بہتر بات کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کریں، اس کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کو بتانا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنا جو صدقہ ہے، اپنی جو نیکی ہے، جتا کر ضائع نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ہم جو مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں ہر بندہ ہی کہتا ہے دعا، تے اسی آنے اسی تواڈے واسطے تے بڑی دعا کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ دعا کریں، اس کو بتانا نہیں ہے، پہلی شرط ہے، پھر جتانا بھی نہیں ہے، دوسری شرط ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی دعا آپ کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بلکہ جس کے حق میں اللہ نے کوئی چیز قبول کرنی ہوتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو لگاتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے مجھ سے مانگو، میرے اس بندے کے لیے مجھ سے مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا جی مجھے صحت مل جائے، مال کیا چاہیے اور دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ تسبیح پہ تسبیح، منکے پہ منکا، بوریا پہن لیں، اللہ اللہ کریں، بلکہ رزق حلال کمانے والا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فی زمانہ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ رزق حلال کمانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر رزق حلال کمانا۔ حضرات اس کو اونٹ دے دیے، دوسرے کو کہا تجھے کیا چاہیے؟ صحت۔ دنیا کا مال کیا چاہیے؟ گائیاں لے گئے۔ تیسرے کو کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دی۔ کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی بکریاں۔ بکریاں۔ حضرات یہاں پر ایک آپ کو ادب کی بات بتاؤں، کبھی بھی بکری کی بو سے نفرت نہ کرنا، بکری کی بو سے نفرت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ بکری جو ہے یہ نبیوں کا پسندیدہ جانور ہے۔ فرمایا ما من نبی الا ورعى الغنم، فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر بکریوں کی بو سے نفرت کرے، اس نفرت کا اظہار اپنی زبان سے کر دینا، کنی بوئے پیری، فرمایا اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ نبیوں کا پسندیدہ جانور ہے، نبیوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ نے اس کے ذریعہ نبیوں کی تربیت کی ہے۔ بکریاں چرانا بڑا مشکل عمل ہے، ان کے اندر حلم، صبر، یہ صفات پیدا کرنے کے لیے۔ پھر بکریاں جو ہیں یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ چرواہا رات کو پکی نیند بھی نہیں سو سکتا۔ ماڑی جی بکری دی آواز آئے تو اکھ چوکیا جو ویندا ہے کی ہوا ہے بکری اس ٹائم کیوں بولی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عمل دیا۔ پھر اللہ نے ان کو دلیر کیا، دلیر کرنے کے لیے خلوت اور اندھیرے کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دی۔ چلو میرا نبی نیرے تو نہ ڈرے، نہ تنہائی تو ڈرے۔ بڑے بڑے تگڑے بندے پتھر دل تنہائی سے بھی ڈرتے ہیں، اندھیرے سے بھی ڈرتے ہیں، نبی نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا جی بکریاں دے دیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، بکریوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ وقت گزر گیا اور ریوڑ بن گئے۔ اچھا انسان جو ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا ہلاکت پسند ہے، ہلاکو ہے، ڈینگے مارتا ہے، ڈینگے۔ اچھا جب انسان جو ہے نا اس کے پاس مال آتا ہے نا تو ڈینگے مارے گا اپنے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں۔ میرے ابا جی وہ حکا پیندے ہوندے سن، ایک دن
ਥਾਪੀਆਂ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ नोट बाल के ते अपना हुक्का तारे। दुनिया में बड़े बड़े गपोड़े हमने देखे, वो माल की वजह से ना गप्पे हाँकते, मेरे अब्बा जी ऐसे थे और मेरे अब्बा जी ऐसे थे। अच्छा भाई, आपके अब्बा जी बहुत बुलंद थे, लेकिन अल्लाह को ये नहीं पसंद। अल्लाह को पसंद है कि बेटा कहे मेरे अब्बा जी अल्लाह के सामने आजिज़ी करने वाले थे, मेरे अब्बा जी गरीबों के साथ बैठने वाले थे, मेरे अब्बा जी बड़े सादा थे। अल्लाह को ये चीजें पसंद है, तकब्बुर नहीं पसंद। उसने कहा अल्लाह की राह में दे, उसने कहा ये तो सरका है, मेरे बाप अजदाद का मान है, दादाजी से अब्बा को मिला, अब्बा से मुझे मिला, बड़ी नेमत से, हिम्मत से, जाफिशानी से, जफाकशी से कमाया, निकल जा यहां से। उसने कहा याद कर, बड़ी तेरी गंदी शक्ल सूरत थी, भुखा मरदा फिरदा से, याद कर। उसने कहा चल। अब एक और गलत काम है कि शीशा किसी को दिखा देना, आईना दिखा देना, ये तो बड़ा ही गलत काम है, इससे तो लोग भड़क उठते हैं। वो भड़क उठा, उसने कहा चल यहां से, बड़ा आया मुझे गुर्बत के ताने देने वाला, दूसरे के पास चला गया। हाँ भाई अल्लाह की राह में दे। अल्लाह की कसम है, लोग करोड़ों पति हैं, सगे बहन भाइयों के ऊपर सर्दी के कपड़े नहीं होते। मैं एक सरमायादार के घर गया, कहता जी बड़े मेरे अब्बा जी तो बड़ा याद करते हैं। तो जब वहां चला गया और मैंने कहा तू फेल हदीस है, कार बीबी कैर बीमारी ते बाहर बीबी लख गारी, मौलवियों दी जेबां च नोट पाते हो, मसीते उठ उठ के पैसे फड़ाते हो, दुनिया को पता लगे बड़े मालदार हैं। और सख्त सर्दी के अंदर बाप के जो कपड़े हैं उसने काटन का सूट पहना हुआ है, गर्म कपड़े भी उसके पास नहीं है। और फिर क्या, नहीं अब्बू जी पसंद नहीं करते। अब्बू तो बेचारा झूठी गैरत बना के रखता है कि ठीक है चलो बच्चे मैनू जिवें रख देने मैं राजी। हालांकि बदन मौसम के मुताबिक कपड़ा जो है ये बदन की जरूरत है, गर्मी हो सर्दी हो, और इस जरूरत का ख्याल रखना औलादों की जिम्मेदारी है। उसने कहा मैंने बड़ी मेहनत की है भाई, मंगना सौखा है, कमाना औखा है। उसने भी बता दिया चल भाग जा यहां से। तीसरे के पास गया, उसने कहा अल्लाह के लिए, उसने कहा अल्लाह के नाम पर लेने आया है, यही वजह है। नफ्स को हलाकत से बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा है कि मांगने वाला घोड़े पर भी आए, अल्लाह के नाम पर मांगे दे दो। सवाल जवाब ना करो तेरे को घोड़ा कितों आया है। कई बंदे मांग ले ये थले 1 to 5 मंगन टुरया है। ये नफ्स जो है ना, अच्छा सुने, सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम ने किससे अल्लाह की पनाह मांगी है सारी जिंदगी? एक तो मैंने आपको ये दुआ बताई है, एक और दूसरी दुआ है, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह मैं अपने नफ्स की शरारतों से तेरी पनाह तलब करता हूं। बुढ़ा हो गया तो नफ्स शरारती, आलिम बन गया है नफ्स शरारती है, मुसल्ले मिंबर पे खलो गया नफ्स शरारती है, प्रोफेसर बन गया है नफ्स शरारती है, शादीशुदा हो गया है, बाप बन गया है, जुबान छुरी की तरह, वो नफ्स की शरारत है। अच्छा सुभान अल्लाह। तीसरे ने कहा जो चाहिए अल्लाह के नाम पर ले जा। ये सारी बहारें अल्लाह ने लगाई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो पहले दो थे उनका माल भी तबाह हो गया और वो वैसे के वैसे बन गए। और जिसने कहा कि सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ किसका है? अल्लाह। सब कुछ अल्लाह का है। मैं ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रियां सुनता हूं ना, तो मुगलिया खानदान बहादुर शाह जफर, उसके बच्चे बच्चियां, एक वक्त था रंगून की गलियों के अंदर खिरात मांगा फिरते थे। वो अपने बाप के पीछे उधर चले गए, दिल्ली की गलियों के अंदर बादशाह के बच्चे जो हैं वो खिरात मांगे रोटी। बड़ी दूर में मिसाल नहीं देता, अब्बासी खानदान है, रियासत बहावलपुर का वाली,
آج چاند گاڑیاں چلاتے ہیں، ایک وقت کی رزق روزی کے لیے وہ بیچارے عاجز ہیں۔ اور وقت کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں والی بہاول پور کا شمار ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اس کو نخرے دکھائے نا، یہ ایک بڑی مشہور گاڑی ہے، تو اس گاڑی کے ساتھ اس نے جھاڑو باندھ کر ریاست بہاول پور کے اندر جھاڑو لگوانا شروع کر دیے۔ کون سی تھی؟ رولز رائس۔ انہیں کہا تہاڈی گڈی پئی ہے، انہیں معافی منگی، سرکار سانو معافی دے دے۔ اللہ کی شان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اور یہی وجہ ہے آخری بات آج کے خطبے کی، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ جیڑی نعمت دیتی یا اللہ اس نعمت کو مجھ سے لے کر نہ جانا، چھیننا نہ، اللہ یہ نعمت نہ چھیننا۔ تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے ماضی کی کوئی مصیبت جو حال مستقبل پر آئے اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے، آنے والے وقت میں کوئی مصیبت جو زندگی روک دے، تنگ کر دے، اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دے، روزی دے، روٹی دے، بہترین زندگی دے، کاروبار دے، گزران دے، اولاد دے۔ بے بس ایسے کئی بندے اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بے بسی سے اپنی پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔